चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुर किरपा द्वारा आपां सारे रल मिल के करते हाँ, जिन्नी कुछ सोझी गुरबाणी बख्शदी है उन्नी कुछ विचार आपां करते हाँ। शुक्र है। सो अज का जो विचार है, जो साहिब का फरमान है, उसकी आपां विचार करांगे। पातशाह कहते कीता तान सुहाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत। किन्ना कु तान है, तान हुंदा बुद्ध बल, विवेक बुद्ध। हुक्म का शरीर आकार तो है ही नहीं, सो बुद्धि का आकार नहीं हुंदा। हुक्म के बल नाल बुद्ध आ विवेक बुद्ध हो जाती है। हुक्म दे किन्ना कु बल है, इको हुक्म नाल जीवन वो पैदा करी जाता है, ज्ञान देई जाता है, पालन पोषण करी जाता है ते नाश करी जाता है। ये सारी खेड उस हुक्म दी है। इको ही शब्द है ते हुक्म नाल सारा कुछ चल रहा है। सो ऐसी शोभा किसी होर दे विच नहीं है। सो ऐसा रूप किसी का नहीं है। सो जिहड़ा नाम है, हुक्म है, वैसे वो निराकार है, पर उसके रूप बनाउंदे रहिंदे हन समझाउण वास्ते गुरमुख गुरसिख, जिन्हां जिन्हां दे अंदर उस हुक्म की सोझी हुंदी है, हुक्म जी दे हिरदे च प्रगट हुंदा है। वो होरनां नूं सुग्यान देण वास्ते उसके रूपां की घाड़त घटदा है। जिवें पातशाह कहंदे है, घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। वो सच्ची टकसाल घटदा है समझाउण वास्ते, क्योंकि साडे कोल मनुखा तन है, मनुखी बुद्धि के अंदर अखरां की लोड़ पैंदी है, शब्द की लोड़ पैंदी है, विचारां की लोड़ पैंदी है। पर इन्ना कुछ जो पातशाहियां ने जां भगत साहिबाना ने गुरबाणी के अंदर उस हुक्म बारे दस्से, पर फिर भी वो अखरां तो परे है, वो अखरां विच नहीं आउंदा, वो खरदा नहीं, वो खीण नहीं हुंदा, उसनूं कोई फड़ नहीं सकदा, वो किसी की भी पकड़ विच नहीं आउंदा। ये गल बहुत जरूरी है। जिवें पातशाह कहंदे आ, वावन अखर लोक त्रै सब किछ इनहू माहे। ये अखर खिर जाहेंगे, वो अखर इनमें ना है। वो अखर है, वो भावें सृष्टि होवे भावें ना होवे, वो रहिंदा ही रहिंदा है। जिन्ना चिर सृष्टि चलती है उन्ना चिर उहदा हुक्म चलदा है। जदों सृष्टि खत्म, हुक्म भी खत्म, फिर वो कल्ला हाकम रह जाता है। वो हाकम की चीज़ है, उहदे बारे किसी नूं नहीं पता। उहदे बारे गुरबाणी च किते नहीं कुछ भी लिखिया। हुक्म बारे गुरबाणी च जरूर समझाया गया, पर जदों गुरबाणी च हुक्म बारे भी पातशाहियां ने समझाया, फिर वो समझाउण वेले भी जिमें जिमें वो समझाउंदे सी, उस वेले नाल दी नाल वो बुझारत बनता जाता है। क्यों बुझारत बन जाता है? क्योंकि साडे कोल शब्द ने, अखर ने, अखरां दे द्वारा ही सानूं ज्ञान दिता जाता। हुण उही अखर साडी आम रूटीन की बोली विच भी बोले जाते हैं, उही अखर गुरबाणी च है। उही अखरां नाल संसार चलदा है, उसे अखरां नाल ही निराकार की सोझी आउणी है, जिहड़ी बड़ी वड्डी मुश्किल बन जाती है एक मनुखी बुद्धि दे अगे। इहनूं समझना भी बहुत औखा हो जाता है। सो फिर भी गुरमुख जिन्ना क परमेश्वर वालों हुक्म हुंदा है वो समझाउंदे हैं। जिवें 10वें पातशाह भी कहते हैं कि नहीं जान जाई कछु रूप रेखं, कहाँ वास्ता को फिरै कौन वेख। भी कोई पता नहीं है, बस जदों उहदा हुक्म हिरदे च स्पर्श करदा है
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੁਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 8 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਂਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਮਹਿ ਕੁੱਲ ਮਹਾਨਿਧਰ ਆਇਆ। ਕਿ ਉਹ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ 8 ਗੁਣ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ। ਤਾਂ ਮਹਿ ਕੁੱਲ, ਜਦੋਂ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿ ਅਕੁੱਲ ਮਹਾਨਿਧਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕੁੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਨਿਧ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਅਨੰਦ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ, ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। 2 ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਗਾਹਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੈ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਗਿਣ ਹੋਣਾ। ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀਜੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਈ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ 8 ਗੁਣ ਨੇ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੈ, 4 ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਭਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾ ਯੁਗਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਆਇਆ, ਜਨਮਤ ਮੋਹਿਓ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓੰਗ ਪਲੱਸ ਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ, ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਥੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਗੱਲ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਓੰਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਏਕੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਭੈ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਅਸੀਂ ਜੂਨੀ ਚ, ਇਹ ਚਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਹਿ ਭੰਗ। ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੈਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਏ ਆ। ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈਮ ਆਪ, ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ। ਊਡੇ ਊਡੇ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡੇ ਆਵੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਠਾਲਿਆ। ਸਵੈਮ ਸਹਿ, ਸਵੈਮ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਸਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ। ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ। ਅਗਾਂਹ ਕੂਤ ਰਾਂਗ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੂਤ ਰਾਂਗ, ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਵਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨ ਏਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਤਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ 8 ਅੰਗ ਹੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਦ ਅਪਾਰ ਅਲੇਖ ਅਨੰਤ ਅਕਾਲ ਅਭੇਖ ਅਲਖ ਅਨਸਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੱਤੀ ਦੇਵੀ ਜੇਸ਼ਟ ਵਰ। ਸੋ ਦੇਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ। ਮੱਤੀ ਦੇਵੀ ਜੇਸ਼ਟ ਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਜੇਸ਼ਟ ਵਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਕਮ। ਹਰ ਜੇਠ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇਠ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਤਿਸ ਆਗੇ ਸਭ ਨਿਵਨ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਭਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਭਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰੜ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸਵੈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੇ। ਕਿਉਂ ਔਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣੇ ਆਈ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜੀ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਫਲਾਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਢਿੱਡੀ ਭਰਨਾ ਤੂੰ ਲਿਆ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਸਲੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ।
ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਚੱਲ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਘਨੇਰੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਤੇ ਘਨੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਹੈ ਕੋਈ ਭੇਦ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਟਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਕਰਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 8 ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਦੇਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਓ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, 8 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਕਿ 8 ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦੇ 8 ਪੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਦੇ 8 ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਸ ਆਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਦ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ,
ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਔਖਦ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਫੇਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋਤਾਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਪਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਤ, ਉਹਦੇ 8 ਗੁਣ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਹਨਾਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖੀ, ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਹਾ ਨਿਦਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਹਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੁਟੰਤਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਹੈ ਉਹ 8 ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਨ 78 ਜਾਨ 97, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਝੀ ਇੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਵਨ 8 ਤਰੈ ਜਾਨ 97। ਹੁਣ 97 ਤੇ 78 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਲਏ ਵੀ 97 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, 78 ਚਾਹ ਕਾਂਡ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 178 ਤੇ ਕਿੰਨੇ 197? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਭੇਦ ਹੈ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਗੁਣ ਨੇ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ 8 ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਤਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋ, 8 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਛਾਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਨੱਕ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ 8 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ। 97 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਾ ਨਵੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ 97। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਛੜਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਛੜਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਗਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਸਤਾ ਨਵੈ, ਨਵਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਤਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਬੰਨਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਇਆ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸੁਹਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਣ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੁਹਾਲਿਓ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸੁਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਰੂਪ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਈ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।